Buenas vespero. 우리 세전 공부할 거예요. 그래서 브릴라 먼저 한번 해보겠습니다. Capítulo 1 en conduco. Homo nepre debas habi la voioin, sekvi tra la tuta vivo. Ecde la concipizo de la anim conscio, gis la endirvanizo, cae nur tiam lia tuta vivo estas perfecta, cae li juas ancao perfectan vivon en la eterna mundo. 이건 뭐 해석 안 해도 되겠다. 그게 라보요인 세급이 따라야 할 길이다. 근데 이 도가 여러 가지가 있단 말이에요. 트랄라 투타 비보다. 콘치피조 이거는 잉태다. 우리 잉태하는 걸 말해. 이게 아님 콘스티오인데 이 아니모는 영혼이고 콘스티오는 영식이다. 영식인데 그래서 이걸 그대로 하면 영식이에요. 영식. 정말이면 하나의 식의 개념으로 본다는 식, 인식의 개념으로 본다. 그래서 이게 그 영혼이 식이 있다. 알미 있다. 그것이 잉태가 되는 때부터 지슬라 엔 니르바니조다. 여기 열반에 들은 걸 말하지. 그러니까 가이 누르티언 그때서야 이 말. 리아 투타 비보 에스타스 페르펙타. 가일리 주와스 앙카우 이게 일생이 삶이 그냥 페르펙타 하고 근데 그것이 영원한 세상이다. 영원한 세상에 있어서 또 페르펙트한 비본을 주어서 하다라는 말씀이에요. 누가 읽지? 고릴라 다음에 살로 읽을까요? Kial en la gravedeggio devas esti la vojoj de feta educo. En la infanaĝo post naskiĝo devas esti la vojoj de infana educo. Kun kresko devas esti la vojoj de ĝenerala educo pri scienco kaj religio. En familio devas esti la vojoj de geedzoj, la vojoj de gepatroj, la vojoj de infanoj, kaj la vojoj de gefratoj kaj parencoj. En eklezio devas esti la vojoj de credo kaj la vojoj de credanto. En socio devas esti la vojoj de viro kaj virino, la vojoj de maljunulo kaj junulo, la vojoj de fortulo kaj malfortulo, kaj la vojoj de la fliko. En ŝtato devas esti la vojoj de regado kaj edifo kaj la vojoj de civitano. En la mondo devas esti la vojoj de la homaro. En la maljunaĝo, kiam homo jam finas ĉiujn laborojn en ĉi tiu mondo, devas esti la vojoj de ripozo kaj la vojoj de liberiĝo. En la tempo de nirvano devas esti la vojoj de nirvano kaj la vojoj de animsavo. Vere senlimaj estas principoj kiujn homo devas sekvi tra la tuta vivo. Sed mi klarigas la esencon de ĉiuj principoj en ĉi tiu skribo kaj ĝin nomas la tutviva instruo. 이건 뭐 따로 해석할 거리는 없네 보니까 밑에 또 이런 그 도에 대해서 이제 쭉 내용이 나오기 때문에 따로 뭐 해석은 할 필요가 없고 그리고 이제 여기에 그러면 보요가 뭐냐라고 그러면 이 마지막 구절이 그 보요의 뜻에 프린시프 이치다. 우리가 행해야 할 그런 이치가
이제 많다라는 거지. 많은데. 그러니까 이러한 이치의 핵심을 내가 이 책에서 뭐 스크리보니까 입으로 해도 돼요. 되지만 여기는 뭐 그걸 꼭 쓰여진 그런 걸 말하지. 쓰여진 그것을 내가 설명을 하고 이것을 내가 뭐라고 이름을 짓냐 그러면 세전이라 그런다. 한국말로. 이 세전을 그 세자가 이 일생을 뜻하는 세자예요, 그게. 그래서 에스페란토는 라 투트 비바 인솔이다. 일생을 거쳐서 우리가 뭐 해야 될 그러한 걸 담은 가르침이다라는 말씀이에요. 에두코. 크리스탈로 다음에 누구였지? 아, 그 무대원님. 순서가 뒤바뀌었다. 뭐 여러 번 하면 어떻게 떠나? 다 달라요. 다 달라, 다 다르지. 그러면 누군가 그 타마라가 읽어요. Capítulo 2. Educo. 1. Pri educo. Educo estas la fonto progresigi la mondo kaj la bazo civilizigi la homaron. Tial prospero kaj dec decadenzo, leviĝo kaj falo de individuo, familio, socio kaj ŝtato dependas. Ĉu eduko estas bone farata aŭ ne? 에듀코 호모, 이렇게 다음에 하나 더 읽어요. 너무 짧다. 그러니까 에듀코 보통 우리가 에듀카드라 써. 에듀카드. 근데 나는 개인적으로 그 아들을 잘 안 써. 안 쓰는 게 좋을 것 같아. 전략을 하는 거니까. 에듀코나 에듀카드나. 근데 어떤 사람들은 그 자꾸 아들을 쓴단 말이 쓰는데 근데 이제 에듀코 해도 돼요, 여러분. 에듀카드 해도 돼요. 되는데 그건 개인이 어떤 걸 선호하냐에 따라서 그렇게 하면 돼요. 이게 행위를 말하거든. 행위를 말하. 그래서 사전에는 둘 다 나와 있어. 둘 다 나와 있으니까 그냥 자른 게 좋잖아. 긴 것보다는. 이 교육은 라폰토다. 근원이다. 프로그레시기 라몬. 세상을 진화시키는 근원이다. 그리고 토대다. 지빌리조다 그러는데 지빌리자찌오라고 해도 돼. 근데 나는 가급적이면 짧은 표현을 써요. 그래서 지빌리지기라고 말은 인류를 문명화시키는 이 토대다, 근본이다. 그렇기 때문에 우리가 흥망성쇠다 이게. 즉 개인과 가정과 사회와 국가의 흥망성쇠는 교육이 잘 되고 있느냐 못 되고 있느냐에 딸렸다라는 말씀이에요. 음, 음. homo estas la plej inteligenta el ĉiuj estuloj. Tamen, sen eduka forto, li ne povas kvalifikiĝi kiel la plej inteligenta estulo. Kvankam formiĝas familio, socio, ŝtato kaj la mondo, ne eblas ilin konservi kaj progresigi sen eduka forto. Tial, ekde la graveda periodo, kiu estas la bazo de la tuta vivo, tra la diversaj periodoj de naskiĝo kaj kresko, nepre devas bone plenumiĝi ĉiuj vojoj de feta eduko, infana eduko kaj ĝenerala eduko, kaj nur tiam homo fariĝas utila al familio, socio, ŝtato kaj la mondo. 자, 사람은 만물의 영장이다. 그 에스페란토를 어떻게 할게? 만물의 영장이다. 만물의 영장이 이거다. 라 플레이 인텔리겐타. 가장 지적이다. 엘 치의 에스토 만물이 여기는 아조이라 하기는 또 그래 치의 에스타 아조이 물론 그 틀린 것은 아니지만 에스툴로이 뭐 존재하는 뭐 존재물이라 그래야 되겠다. 그 존재물 중에 가장 지적인 것이 사람이다. 만물의 영장이다. 타면 그럼에도 불구하고 이 말이지. 세드 타면
센 에두카풀 교육의 힘이 없이는 리네퍼버스 커발리 자격을 갖출 수가 없다. 뭐냐? 만물의 영장이라는 자격을 갖출 수가 없다는 교육의 힘 없이는. 그만큼 포르미자스 파밀리오 소치오 스타토 이게 왜 라 파밀리오 라 소치오 라 스타토 정관사가 빠진 거냐 하면 이게 그냥 어떤 특정한 가정이 아니잖아. 특정한 가정. 그러니까 일반 가정이다. 특정된 게 아니고. 근데 라몬드는 습관상 라는 간사를 써. 이게 또 라몬드라 그래갖고 세계라는 개념은 또 습관성 정관사를 쓴다고. 네 에블라스 1입니다. 여기 1, 2는 가정, 사회, 국가, 세계지. 그것을 컨셉이 할 수 없다. 프로그레시브이다. 이때는 목적격을 앞으로 내도 좋아. 이게 네 에블라스 1인 컨셉이 프로그레시브 센 에두카프 교육의 힘이 없이는 그것을 유지 발전시킬 수가 없다. 그렇기 때문에 그라베다 페리어드 이게 임신기가 되겠지. 키우에서 라 바조 델라 투타 일생의 가장 근본이잖아요. 토대다. 그리고는 또 태어나서 자라는 생육이지. 생육의 다양한 기간 동안 네프레 데바세스 반드시 플레누미지 오니 데바스 플레누미 그래야 돼. 그래도 되고 또 데바스 보네 플레미 이루어져야 된다. 뭐냐면 페타 에두코는 태교다 이게. 태아가 페토예요. 그래서 페타 에두코는 태아. 그 다음에 인파나 에두코는 유아기다. 유아교육이다 이게. 그리고는 제네랄라 에두코 일반 교육. 그래 그때서야 이 말이 누리티야 그렇게 해야만 호모가 유용한 사람이 된다. 가정, 사회, 국가, 세계에 유용한 사람이 된다라는 말씀이에요. 이제 그 크리스탈로 읽었으니까 일루미나 읽었어요. Prie larĝa sence eduko havas du kampojn. Unu estas scienca eduko kaj la alia estas religia eduko. Scienca eduko kiel la fundamento de materia civilizo respondeĝas pri la ekstera progreso de la mondo kaj religia eduko kiel la fonto de spirita civilizo respondeĝas pri la interna progreso de la mondo. Oni nepre devas antaŭenirigi ambaŭ edukojn, kaj tamen oni devas preni religion kiel bazan edukon, kaj sciencon kiel aplikatan edukon, kaj nur tiam ambaŭ ekstera civilizo kaj interna civilizo completiĝas kaj homara feliĉo perfektiĝas. 자, 클리에 더군다나 이런 더군다나 라르자 센체 이거 알아두시면 좋아요. 이게 우리가 협이냐 이게 광의냐라는 게 라르자 센체는 넓은 의미로 이 말이에요. 좁은 의미로 말라르자 센체, 넓은 의미로 라르자 센체다. 에두코 교육이라는 것은 두 가지 분야가 있다. 하나는 뭐냐면 시엔자 에듀케이터 과학교육이다 이게. 다른 하나는 요때는 우리가 둘이 있다 그랬을 때는 이 둘 중에 어느 하나를 말할 때는 우누라 그러고 나머지는 항상 나 알리아라고 해야 돼. 이게 두 개가 있으니까 하나는 어떤 것이야? 그래서 우누라 그래. 그러면 다른 하나는 우리말은 다른 하나지만 에스페란토는 항상 라 알리아라고 그렇게 해야 돼. 이게 둘 중에 나머지 남은 거니까. 그래서 그건 렐리기아 에듀케다. 이게 종교 교육인데 원불에서는 도학 교육이라 그래. 도학. 이게 과학 교육과 도학 교육이다 할 때 그 도자는
종교교육을 말한다. 즉 마음을 다스리는 걸 말한다. 스티엔자에 듣고 과학교육이라는 게 물질 문명의 푼다멘토다. 그죠? 이건 뭐를 레스폰데자스 하냐, 책임지냐 하면 세계의 바깥 발전이다. 밖으로 드러나는 발전을 책임지는 것이고, 렐리기아에도 그는 뭐냐면 정신 문명의 근원이다라는 거예요. 이건 뭐냐면 세계의 인테르나 내적 발전을 책임지는 것이다. 그렇기는 오니 네프레 데바스다. 안따위엔 일익이다. 나아가게 해야 된다. 왜냐하면 이 두 교육을 도학과 과학교육이다. 하이타면 근데 이걸 하긴 하는데 렐리기온을 프레니 키엘이다. A를 B로 삼는다라는 말이에요. 도학을 즉 종교를 키엘 바잔에 듣건 기본 교육으로 우리가 삼아야 되고 시엔스는 아플리카 때 응용 교육이다. 그때서야 이 두 가지는 뭐냐면 엑스테라 지빌리죠. 외적 문명과 내적 문명이 콤플레티져서 완벽해질 것이다. 그리고 인류의 행복이 어떻게 된다? 페르펙티자스다. 나가 보이기에 아니마가 보인다. 아니마. Voglio di petta educo de homo comencijas per petta educo. L'aborto petta educo devenas de tio que en la antiqua tempo Tairen, la patrino de la lezo ren instruis lin jam en sia utero. Se gravedulino bone faras fetan edukon dum la animkonscio de homo estas en la utero. La temperamento de la animkonscio origine bona povas pliboniĝi kaj la temperamento de eĉ la animkonscio origine ne bona povas ingrade boniĝi. Se gravedulino senprudente uzas ŝiajn korpon kaj menson kaj malbone faras fetan edukon, la temperamento povas malboniĝi sen konsidere al la boneco aŭ malboneco de la animkonscio. Tial Stefano diris, kiam feto estas en la patrina utero, cia animkonscio estas tro juna, cian estontan karakteron do facile influas gepatraj menso, parolo kaj ago. Tial extreme gravas la bona conduto de gravedulino. 여기 이제 태아 교육을 말한다라는 거예요. 그래서 교육, 에듀코 데 호모다. 사람의 교육은 뭘로부터 시작된다? 여기는 페타 에듀코로부터 시작된다. 태아 교육으로부터 시작된다. 이게 태교라는 말이 어디서 나오냐 그러면 옛날 안티크바 템포다. 옛날이지 고대지 아주 고대의 타이렌이다. 이게 태임이라는 분이 태임. 이분이 누구냐? 웬으로 했는데 이게 문이야. 문왕의 어머니신 태임으로부터 되는데 이 태임이 인스트루아이스 린이다. 린은 문왕을 말하지. 그 문왕을 엔시아 우테로. 그 문왕이 태아에 있을 때부터 모태지 이게 태를 말해. 태에서 있을 때부터 이미 교육을 했다라는 말에서 유래가 됐다. 그라베둘리노다. 이게 아기를 가진 사람을 말하지. 보네파라스 페탄 에두콘이다.
tumna anim conscio de homo en estas en la uterida. estas en 이게 estas 되고 n은 강조하는데 이게 뭐냐면 모태에 내재되어 있을 때 이 말이야. 아님 컨시어는 영식이다. 아니면 해도 돼요, 여러분. 아니면 해도 되는데 그걸 이제 밝은 식이 있다라고 해서 그 아님 컨시어라 그래요. 그것이 이 fetan 있을 때 이제 그 교육을 잘한다면 라 템페라멘토 기질이지 아니면 영식이다. 영식의 기질이 오리기네 보나. 이 영식은 원래 근본적으로는 좋은 거예요. 좋은데 호바스 플리본이지 더 좋게 될 수 있다. 그리고 또 기질이다라는 때 에츠델라 아님 콘스티오 오리기네 네 보나. 이게 원래 좋지 않은 그러한 영식조차도 이 말이지. 원래 이제 좋은 그 영식은 더 좋아질 수도 있고, 또 원래는 좋지 않지만 어느 정도로 좋아질 수가 있다. 이유 그라데 보니지다. 그래서 세 그라베 눌리누다 임산부가 센 프루덴트다. 그냥 마음대로 함부로 자기 몸과 마음을 우리가 사용해서 교육, 태교를 잘못하면 이 말이지. 그 템페라멘토가 말본이지. 나쁘게 된다. 센 콘시데르 아리다. 뭐뭐와 관계없이라는 말이에요. 뭐뭐를 고려하지 않아도 뭐냐면 그 영식이 좋든 나쁘든 거기에 관계없이 그냥 그 기질이 나빠진다. 소태산 대종사님께서 말씀하시기를 기안 페토 이게 태아가 어머니의 태중에 있을 때 지아 아님 콘시오다. 그 태아의 영식이 너무 어리다. 그래서 지안 에스톤탄 카락테론 도 파찔레 인플루아스다. 게파트라이 멘소 바롤로 아구다. 부모의 생각과 말과 그리고 행동. 그래서 엑스트레메다. 지극히 바로 임산부의 좋은 컨두트가 지극히 중요하다라고 말씀하십니다. 아니마 다음에 코스메고 보입니다. 코스메고. La unua fojo de Peta educo estas reteni sian korpon. Gravedulino ne revo aĝon tropeĝan por sia porto. Detenu ŝin de supreniro aŭ malsupreniro en dekliva kaj danĝera loko. Evitu malvarman, sekan aŭ malsekan lokon. Ne manĝu nematuran frukton kaj putran manĝaĵon. Kaj atentu ne esti tro malsata, penema aŭ komforta. La dua estas purigi sian menson. Gravedulino ne estu avida, kolera kaj malsaĝa. Ne estu plentema, ĝaluza kaj malrespektema. Ne estu tirata de malĝojo, amo kaj malamo. Kvietiĝu ĝorgon kaj kleŝon. Atentu trankviliĝi en timiga aŭ konsterna okaĵo. Opude ĉeestu daran kunvenon kaj bone aŭskultu instruon de budho kaj saĝulo. Kaj ĉiam ne lasu konscion pri mensostudo. La tria estas havi ĝustan konduton. Gravedulino korpe ne faru mortigon, ŝtelon kaj malĉastaĵon.
puxe netiru absurdan platan malbonan au mem men contrautiran porton. 치암 트락트 치운 아페론 센 파르티네 카이 주스테 파스테 레스펙투 라 우블리콘 라우포베 도누 알모존 카이 포네 오브셰르부 디에아인 디스치플로인 카이 우블리칸 모랄론 키에나인 시 이라스. 자, 이제 여기는 좀 구체적으로 자, 첫 번째 우리가 우누와보에다. 우리 그 첫 번째 태교의 도는 뭐냐 그러면 레테니시안 코르폰이다 이게. 레테니는 테니는 잡다고 레테니는 다시 잡는 걸 말해. 그래서 이걸 삼가하다라는 그 말이에요. 즉 자신의 육신을 다시 챙겨라, 잡아 당겨라. 이게 뭐냐면 행동을 삼가해서 하라. 이게 삼가해서 하라. 그라베둘리노 그러니까 이제 육신을 이제 조심해서 하라라는 그 말이 여러 가지 나오지. 이게 무거운 것을 그기네 트로페잔 포르시아 자기 능력에 비해서 너무 무거운 것을 들지 마라. 어디 이렇게 자세하게 설명하시나. 그리고 데테누신 뭐뭐로부터 자신을 떨어지게 잡아당겨라 하니까 거기서부터 이게 물러나라라는 말이에요. 뭐 어디서 물러났냐면 데수프레니로 아우 말수프레니로 올라가고 내려오는 것으로부터 자기를 멀리해라라는 말이에요. 왜냐하면 그 임신 중에 그리고 여기 데클리바카이 단제라 로크다. 기울어지거나 위험한 지역에 올라가다가 넘어지면 안 되잖아. 또 내려오다가 또 넘어지면 안 되잖아. 이게 기울어진 경사진 곳이나 위험한 곳에 올라가고 내리는데 거기에 조심하라, 물러서라. 그리고 에비투 말바로 이건 찬 음식, 뜨거운 음식, 건조하고 습한 그런 곳을 또 벗어나라, 에비투 피해라라는 말이지. 그리고 또 뭐냐면 네마토란 프룩톤이다 이게. 아직 익지 않은 과일도 먹지 마라. 그리고 썩은 음식도 먹지 마라. 배탈이 나면은 자기가 배탈 나는 것뿐만 아니라 아기한테도 영향을 미친단 말이야. 그래서 이거 잘한 사람은 아이들이 예쁘다라는 여러분 잘 아시죠? 여기는 임산부한테 썩은 과일 주면 안 돼. 항상 과일도 잘생긴 과일 줘야 돼. 그 잘 주면, 왜냐면 그래야 반듯하단 말이에요. 그 아이도 반듯하게 태어난다. 가이 아텐투 네 에스티. 조심해라. 네 에스티 토로 말사다. 너무 배가 고프지도 말고 너무 배가 불러도 안 되고 페네마 너무 수고스럽지도 않고 가이 아오 콤포르타 너무 편안하지도 마라. 그리고 두 번째는 뭐냐면 바로 마음을 깨끗이 하라. 첫 번째는 몸을 삼가하는 거고 그 다음에 두 번째는 마음을 청결하게 하는 거. 마음을 청결하는 게 아비다 콜레라 말사자 이게 되게 중요해요. 이게 탐진치를 말해. 불교에서 말하는 탐진치야. 탐하고 화내고 어리석지 마. 그리고 여기서는 블렌데마. 이 블렌데마는 불평하는 걸 말해. 자꾸 짜증나고 막 그래. 이 짜증내는 걸 말해. 블렌데마. 잘루자. 시기하는 거. 그리고 말 레스펙테마. 남을 무시하는 걸 말해. 이게 무시. 그러지도 마. 그리고 신호, 슬픔과 기쁨과 정오, 사랑과 미워함에도 끌리지 마. 그리고는 거기에 튀고 잠잠하게 하라라는 말이에요. 없애라는 말이에요. 이 말이. 걱정과 번뇌다. 근심과 걱정도 거기에 튀고 하라. 그리고는 아텐투 트랑크빌리지다. 이건 뭐냐면 그 고요해지도록 유의해라. 뭐냐? 티미가 무섭다.
그리고는 콘스테는 놀라운 경우다. 여기는 두렵고 놀라운 그런 경우에도 트랑크빌리지 하는데 유의하라. 그리고는 업대체에서도 다른 군병, 법회에 자주 참석해라. 그리고는 부처님과 사줄로의 가르침을 잘 들어라. 가이치암 넬라스 콘시온 그리 이 콘스티온은 의식 인식이지 뭐야 그냥 그 마음 공부하는데 주의심을 놓지 마라. 마음 공부하는. 세 번째는 뭐냐면 주스당 콘데도 올바른 처신의 행동을 해야 된다. 그것이 뭐냐면 올바른 행동이 살도음이다 이게. 모레티고 슈텔로 말차스타조가 살도음이다 이게 우리가 말. 그리고 부쉐 입으로는 불합리하고 아첨하고 그리고 나쁜고 그리고 자기 모순이다 이게. 맨 컨트라우디란 버릇 그 말 하지 마라. 그리고 치암 테락투 치오나페론이다. 모든 일을 센 파르티에 이 파르티오라는 말 우리가 정당을 파르티오라 그래. 정당 가장 기본적인 뜻이. 근데 이 파르티오는 어느 한쪽에 치우친 것을 말해요. 그래서 센 파르티오는 불편부당이다 이게. 어느 한쪽에 치우치지 않고 하는 걸 말하는. 이게 유스대하고 똑같은 말이에요. 근데 이제 불편부당하고 정의롭게 원문에 그렇게 나오면 공명정대다 이게. 공명정대를 어떻게 하냐 센 파르티에 가유스대 똑같은 말이에요 여러분 이게. 바스테 레스펙툴라 푸블리콘 그러니까 공중을 갖다가 널리 레스펙트 해라. 라우포베 또는 알모전. 알모전은 동양 주는 걸 말해. 동양 주. 그러니까 도노 알모전이 보시하라라는 말이에요. 불교에서 말하는 보시를 가장 쉬운 에스페란토 단어가 돈이다 돈. 그게 주는 걸 말합니다. 그리고는 보네 오브서브이다. TAI인 디시플. TAI는 기엔인 말이다. 가는 곳 어디든 가든 그 지역의 규율과 공중 도덕을 잘 지켜라. 그 말이죠. 이거를 에볼라. Homo naturo origine estas pura kaj doĝi estas nek bona, nek malbona, sed laŭ sens objekto ĝi fariĝas jen bona, jen malbona. Tial al ĝi facilas spontane ŝanĝiĝi al bono en bona medio kaj al ĝi facilas spontane infektiĝi je malbono en malbona medio. 자, Conscio ankoraŭ 읽어요 끝까지. 읽어. Conscio ankoraŭ ne sufiĉe evoluas precipe en la nemakulita infanaĝo. Tial infano fariĝas tia, kiel ĝi vidas kaj aŭdas. Estas dirite, ke en la malnova tempo la patrino de Mongio trifoje transloĝiĝis por eduki sian filon kaj fine faris lin sanktulo. Kiel do oni povus neglekti edukon en la infanaĝo? 자, 호마나투로 오리기네 우리 정산 종사님께서는 사람의 성품은 원래 푸르하다. 원래 그 깨끗하다. 카이도지 에스스 네크보나 네크 말보나. 그래서 그 깨끗하기 때문에 좋지도 않고 나쁘지도 않다. 이게 여기 푸라보다는 푸라는 말풀레나 그랬대지. 성품은 공하다. 그리고 라우 센스 오백트다. 이게 센스는 우리가 감각기관을 말하고 그 감각기관으로 해서 하는 대상을 말해. 우리가 경계, 정말 뭐 육경이다 이게 한자로 우리 불교에서 말하는 육경이다. 그 육경에 따라서 지파리자스 옌 그에 따라서 그게 좋을 수도 있고 옌이다.
어느 때는 좋고 어느 때는 나쁘다라는 말이에요. DR, 알지다. 이게 호마 나투로가 되겠지. 스폰타네 샨지지다. 그것이 좋은 환경에서는 좋게 되기가 쉽고 나쁜 환경에서는 또 나쁜 환경에 물들기가 쉽다. 우리가 물들다 할 때 임팩티지다. 이게 우리가 임팩티 감염시키다. 그렇게 된다. 컨시어 앙코라 네스피체 이게 의식이 식이라는 게 앙코라 여기는 아님 컨시어도 돼요. 영식이라는 것은 우리가 가지고 있는 영혼의 그런 식기 네스피체 에볼루아스 이게 아직 발전되지 않았다. 엔나 네 마클레 때무지 않은 인파나조다. 인파네조스도 돼요. 인파네조 그래서 인파아조다. 이게 아직 때묻지 않은 어린 나이였을 때는 특기 그때는 아직 충분히 발달되지 않았다. 그래서 인파노 어린이는 그러하다. 그 어린이 지는 왜 봤니? 인파노가 봤는데 이게 남녀 구별이 중요하지 않은 걸 말해. 이게. 그래서 남녀 구별이 중요하진 않은 인파노는 대명사가 지를 받아. 그게 보고 듣는 대로다. 보고 듣는 대로 되기가 쉽다. 그래서 말해진다라는 과거에 이게 옛날이지. 맹지요가 맹자다. 맹자의 어머니가 3번 이사를 했다. 명모삼척이죠, 이게. 자기 아들 교육을 시키기 위해서 3번을 이사를 했다. 그래서 결국에는 그렇게 함으로써 이 명자로 하여금 성인이 되게 했다. 피엘도 오니포브스 네글렉티 에두콘 엔나 인파나지다. 그러니 어린 시절에 어찌 그걸 무시할 수가 있나라는 머리를 읽었어요. 아까 너무 적게 읽었다. Sotesano diris pri la kvar vojoj de infana eduko. La unua estas per mensa eduko, que patroj kun religia credo tenu sian menson justa, bona kaj trankvila kaj igu siajn infanojn alproprigi unue iliajn menson. La dua estas per agra educo que patroi antau cio mem practicu. Dece agu cae igu siae infanoin alproprigi nature iliain agun. La tria estas per volta educo, che patroi multe racontu al sia infanoi sentenzoin cae bonfaroin de buduoi, bodhisattvoi, sanctulloi, sagiulloi, granduloi, cae clarvidulloi. Igu siain infanoin memori cae alproprigi illin, cae instruu per gentila persuado siain infanoin, pri ciui aferoi cae principoi. La kvara estas rigora educo, que patroi educu siain infanoin per digno, en neevitebla ocaso. Ciam ilia infanoi estas sen prudentai, cae tamen citiu maniero ne estas opte usinda. 이 내용 잘 알아두시면 좋아요. 우리 저기 또 나왔지. 대종경에도 나왔지. 대종사님께서 이렇게 이제 자녀 교육은 이렇게 해라라고 그랬어요. 그래서 이 유아 교육에 4가지 도가 있는데 그건 뭐냐면 페르멘사 에두코다. 이 페르는 페르멘소다라는 마음으로 사는 교육이다. 이게. 그래서 멘사 에두코 해도 돼.
멘사에 듣고 마음 교육이다라고 그러는데, 근데 여기는 마음으로서 하는 교육을 말해요. 그래서 이건 뭐 페르 멘사라고 전치사를 써주는 게 좋아요. 그래서 부모가 마음으로서 자녀를 교육하는 것이다. 먼저 렐리기아 크레드다. 종교 신앙을 가진 부모는 자신의 마음을 주스타 보나 트랑필라 그렇게 가져야 돼. 그리고 이구 시게아인 인파니다. 그 자녀로 하여금 알프로프리기다라는, 알프로프리기는 이게 우리 말로 한자로는 체득시키다. 체득시키다. 자기 것으로 하는 것을 말해. 내 것으로 하는 것. 그걸 뭐냐 그러면 바로 부모의 마음을 먼저 아이들이, 부모의 마음을 아이들이 가져 부모 마음을 바르게 써야지. 그렇게 써야 돼. 두 번째는 페라가 에두커 그러면 안 돼. 페르아가 이렇게. 그래서 그게 분명하지. 페르아가 에두커다. 행동을 해서 하는 거다. 이게 행교다. 행동이다. 무엇보다도 부모가 맹프락티크다. 이게 솔선수범 말하는 말이에요. 부모가 먼저 실천해라. 그리고는 대체 예의에 맞게끔 행동하고, 그래서 바로 아이들이 스스로 자기 부모지, 그 부모의 행동을 본받게 하라라는 말이에요. 받게 하라. 세 번째는 페르보르타하고다. 이게 은거다, 은거. 말로서 하는 거다. 부모가 아이들한테 이게 센텐츠는 문장을 말해요. 센텐츠. 이게 우리 센텐츠는 이거 알아둬야 돼. 우리 에스페란토의 문장은 프라주가 돼, 프라주. 우리 프라주고. 여기 센텐츠가 이게 아마 미국 사람들이 영어 하는 사람들은 되게 어려울 거야. 이 영어의 센텐스가 문장이야. 문장인데 그건 프라주가 돼야 되고. 여기 센텐츠는 교훈이 될 만한 그런 걸 말해, 이게. 교훈이 될 만한. 그리고는 본파로이다. 좋은 일이지. 선행을 말하지. 부처와 보살과 성현과 사줄러, 지혜로운 사람, 대인, 클라르비드는 통철한 사람이다. 뭐 다 동일한 사람이지. 클라르비드 미래를 바라보는 이제 뭔가 사물을 아주 분명하게 보는 사람. 이 한자는 철자다. 밝을 철자다, 이게. 철인이다, 이게. 철인. 그런 얘기를 많이 라콘트를 해야 돼. 이게 시안 인파노이다. 그리고는 기억을 해야 돼. 그것을 기억하도록. 그 다음에 알프로프리, 그 행동, 이런 문장과 선행을 그 사람들이 본받도록, 채받도록. 그리고 인스트루다. 페르 젠틸라 페르스바드다. 아주 점잖은 페레스바드는 설득이다, 이게. 페레스바드. 페레스바디. 치유의 아페르칼 프린치피다. 모든 일과 이치에 관해서 아이들한테 페르 젠틸라 페레스바드다. 아주 친절한 설득으로서 그렇게 하라. 네 번째는 뭐냐 그러면 리고라 에듀케다. 이게 리고라가 엄교다. 아주 엄한 교육은. 근데 페르티그노. 근데 이 띄구는데 엔네 에비테블라 오카즈다, 이게. 어쩔 수 없는 경우에 페르티그 위험을 해서, 아버지의 위험을 해서, 어머니의 위험을 해서 가르친다. 아이들이 철이 없을 때, 센프루덴다. 이게 그냥 말 안 듣고 천방지축일 때. 근데 이건 뭐냐 그러면 내 에서스 오프 되오지. 이거 자주 사용해서는 안 된다. 엄하게 하는 것은 자주 사용해서는 안 된다. 우리 좀 저러지만 하나 더 하겠습니다. 크리스탈로 한번 읽어보세요. 이제 순서 돌아갔다. La voio de general la educo. Kvankam homo recebis justan fetan educon cae sen defectan infanan educon. Ali facilas pasigi la tutam vivon, sen valore.
Se enayunaĵo li ne ricevas sciencan edukon taŭgan por la epoko, kaj religian trejnon por kultivi personeĝon fundamentan tra la tuta vivo. Tial homo devas ricevi kaj sia epokajn studojn kaj moralajn trejnojn ekde la junaĝo ĝis la mezaĝo, kaj tio nomiĝas ĝenerala eduko. 자, 제네랄라 에듀케는 일반 교육을 말해요. 일반 교육인데 이게 보통 할 때 통짜야. 늘을 통짜다 이게. 그걸 에스페란토는 뭐 제네랄라 에듀코라고 그렇게 제가 번역을 했어요. 이 사람이 태교 그리고 센 디펙트한 결함 없는 이 말이지. 디펙트는 결함이 있는 걸 말해. 고장난 것도 말해. 이게 결함이 없는 인파나 유아 교육을 받았다 할지라도 알리 그에게는 파찔라스 파시길 투탄 비번 그렇게 하더라도 무가치하게 무가치하게 일생을 보낼 확률이 있다. 어떠냐면 세 엔나 유나죠. 젊었을 때 청소년 시절 그렇게 되겠죠. 리네 리체바 시엔자 아이 과학 교육을 못 받아 타오가 보르라 에포크다. 시대에 적합한 그러한 과학 교육을 받지 못하고 또한 렐리기안 트레인이다. 종교 훈련이야. 도덕 훈련을 못 받았을 때 굴티비 페르소네존이다. 그 인격이지. 푼다멘탈 그 인격이 이 전 일생을 통하여 근본이 되는 걸 말해. 그걸 굴티비 닦기 위한 훈련을 받지 못한다면 쉽다는 거야. 무가치하게 보내기가. 그래서 호모 데바스 리잽이다. 가이시아 에포카 인스튜드 가이 모랄라인 에포크 시아 에포카이는 당시대의 공부를 말하지. 당시대의 공부. 예를 들면 시아 에포카인 에듀크는 오늘날 시대를 말하면 인터넷 교육을 받는 예를 들면 그렇게 되겠지. 모랄라인테레 도덕 훈련이다. 젊었을 때 그리고 중년까지 그걸 받아야 한다. 그래서 티오 이것이 뭐냐면 제네랄라 에듀코다. 통교다. 보통 일반 교육이라 그렇게 말합니다. 다 말아 읽으세요. La unua eduko tra la tuta vivo estas lerniga eduko, kiu estas lernigi sciojn kaj teknikojn, precipe per scienca eduko. La dua estas spirita eduko, kiu estas hardigi menson kaj praktikigi moralon, precipe per morala trejno. La tria estas rita eduko, kiu estas lernigi kaj plenumigi ĉiujn respektivajn ritojn de familio, socio, ŝtato kaj la mondo. La kvara estas labora eduko, kiu estas kultivigi spiriton de diligento en la ĉiutaga vivo kaj ekzercigi produktivan laboron. 자, 일생을 통하여 첫 번째 교육이 뭐냐기를 레르니가 에듀크다. 이게 가르치게 배우게 하는 교육이다라는 교육인데 그 교육이 뭐냐면 레르니기다. 누구한테 사람들에게 말하는 거예요. 그래서 이가가 붙은 거예요. 키우에서 이게 뭐냐면 레르니기 하는 거다. 이 설명을 하는 거지. 지식을 배우게 하는 것이다. 지식과 뭐예요? 테크니크이다. 이게 테크 허 대신에 커서도 돼요. 그런데 이 자꾸 그냥 이게 원래는 허인데 이걸 발음하기가 어렵다고 커로 바뀌어버려. 그래서 그렇게 하기도 한데 새롭게 우리 사전을 이렇게 하는 사람은 이거 다 살렸어. 이게 그 대신에 원래의
쓰던 단어가 나온 그걸 예를 들면 케미오라 그러잖아요. 우리가 케미오 화학을 하는데 그걸 이제 그 케미오라 그러지만 케미오 우리 그렇게 하기로 했어. 그래서 제가 저도 유문하기 전에는 다 그래 해서 우리는 그 발음이 좋잖아. 좋은데 그래서 이게 다 이렇게 고쳤어요. 그 발음으로 테크니코인 프레치페페르스지엔자 에두코다. 과학 교육을 통해서. 두 번째는 정신교육이다. 그 정신을 단련시키는 것이다. 그리고는 프락티키기 모랄론이다. 여기가 프락티키 모랄론 하면 뭐냐 그러면 도덕을 실천하는 것. 근데 여기는 실천하게 하는 걸 말해. 이게 프락티키기 알 레르난토이 모랄론 이렇게 돼. 알이 빠졌어. 뭐냐면 도덕 훈련을 통하여. 세 번째는 리타 에두커다. 리타는 여기는 예절 교육을 말해. 여기 리타는 우리가 에티켓타보다 더 광범위한 의미예요. 그래서 그건 우리가 원불교에서 예전이 있어. 예전인데 그 가정에서 이 리터는 여러 가지가 많아. 뭐 가정의 사회 우리가 손님을 맞이하거나 손님을 보내거나 나중에 우리가 시간 되면 예전 공부를 하지만 좀 자세하게 또 해놓으셨어. 그런데 그걸 또 배우게 하고 행하게 하는 것이다. 네 번째는 라보라 에듀케이션. 교육인데 뭐에 가는 교육이냐면 일에 가는 거예요. 이게 노동교육이다. 이게 노동교육인데 이건 뭐냐 그러면 스피리톤 데 딜리겐트다. 겉면 정신을 굴티비게 하는 거예요. 닦게 하는 거다. 엔치우타갑이고 그리고는 엑셀찍이다. 훈련시키는 걸 맞아요. 연습시키는 거. 뭐냐면 프로덕티브 생산력 있는 이 말이지. 생산적인 노동을 연습시키는 닦게 하다라는 말이 되겠죠. 그렇게 하는 교육이 라보라 에듀코다. 오늘은 뭐 첫날이라서 제가 사이트도 열고 뭐 하느라고 여러분 30분 더 하게 했네. 그래서 앞으로 이 양은 그렇게 많지가 않아요. 많지가 않은데 이 사람의 일생 동안 살아가면서 어떤 교육을 또 어떻게 살아가야 되는가라는 말씀을 가지고 우리가 공부를 하겠습니다. 오늘 수업은 여기서 마치겠습니다. 네, 수고하셨어요.